we started about the sexual reproduction in plants. In that, we have to see about the parts of the flower, in which we understood that there are the four main parts of the flower, that is the calyx, corolla, androecium and gynoecium. In that, gynoecium and androecium take part in sexual reproduction in plants. Again, one thing that's we know, androecium is called as the stamens, which has the two parts as the anther and filament. Second, about the gynoecium, that's called as the carpel, which has the three parts, that is the stigma, style and ovary. So as we understood about the each and every part of the flower, and in that the two main parts, that is the androecium and gynoecium, which are nothing but the stamens and carpel. Now, as we have to understood that the flower is the main reproductive organ of the plants, and in that flower, androecium, which is the male part, and the gynoecium, which is the female part of the female part of the flower. So about that and how they take part in reproduction and how the process of reproduction completed in a plant, that we see now. So for to understand, basically we have to see that in a sexual reproduction there are the two main processes, as a gamete formation and then fertilization. So as we know about that gamete formation, in which one male gamete and female gamete from male and female part, that's gamete formation takes place by meiosis. So here we have to see about that's gamete formation, and then after we see about the fertilization. So first of all, that's you have to see on the last page of your book about the different parts of the flower. In that, androecium and gynoecium that you know, and gynoecium, which is the female part, which is the innermost whorl of the flower, and about that gynoecium, which is also called as a carpel, which having the three parts, and that's gynoecium as a carpel having the three parts that we see here. Observe the figure. It is the female part of the flower called as a gynoecium or carpel, which has three parts: stigma, then it is a style and it is a ovary. तर तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जे पार्ट्स ऑफ फ्लावर दाखवले त्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर मध्ये जो इनर मोस्ट पार्ट आहे तो म्हणजे कार्पेल, ज्याचे की तीन पार्ट्स आहेत. एक आहे स्टिग्मा म्हणजे कुक्षी, दुसरा आहे स्टाईल म्हणजे कुक्षीवृंत, आणि ओव्हरी म्हणजे ते असेल अंडाशय. तर हे तीन पार्ट्स होते कार्पेलचे. आता ह्या तीन पार्ट मध्ये काय काय चेंजेस होतात गॅमेट फॉर्मेशन मध्ये ते पाहू. त्याचबरोबर स्टेमन म्हणजेच अँड्रोशियम, ज्याचे की दोन पार्ट्स होते, एक अँथर आणि दुसरा फिलामेंट. तर अँथर म्हणजेच परागकोश, ज्यात परागकण तयार होतात. अँथर मध्ये काय तयार होतात? पोलन ग्रेन्स. ते पोलन ग्रेन्स म्हणजेच काय? परागकण. म्हणजे तयार कशात होणार? अँथर मध्ये. अँथर पार्ट कशाचा आहे? तो आहे कशाचा पार्ट आहे तो? दॅट इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन्स. सो हियर first of all, to understand about the fertilization, we have to see about the gamete formation. As members of the gynoecium are called as stigma, style and ovary. Then in that the terminal part of the carpel, it is the stigma. Hollow tube-like part of the carpel, it is the style, and the base as a lower and basal part of the carpel, it is the ovary. So how in that gynoecium or carpel gamete formation takes place? So we have to see that. First of all, ovary contains, it is just the lower basal part of the carpel, which is the ovary, and that ovary contains ovules. So observe here, these are nothing but the ovules, one or more ovules. ओव्हरी मध्ये काय प्रेझेंट असतील? थोडंसं केअरफुली समजून घ्या. ओव्हरी मध्ये काय प्रेझेंट असतील? ओव्ह्यूल्स. ओव्हरी म्हणजे अंडाशय आणि ओव्हरी मध्ये काय? ओव्ह्यूल्स आहे. तर ओव्ह्यूल्स म्हणजे काय असतील? बीजाणू.
कळतंय? ओव्ह्यूल्स म्हणजे बीजांड आणि ओव्हरी म्हणजे अंडाशय. तर ओव्हरीमध्ये काय प्रेझेंट आहे? इन दॅट ओव्हरी व्हॉट्स प्रेझेंट? व्हॉट इज प्रेझेंट इन द ओव्हरी? दॅट इज ओव्ह्यूल्स. तर हे जे दाखवले पार्ट्स आहेत हे काय असतील? ओव्ह्यूल्स आहेत. अँड देन ॲज द एम्ब्रियो सॅक, हेही आपण पाहिले लास्ट लेक्चरमध्ये. एम्ब्रियो सॅक इज अ फॉर्म फ्रॉम ईच ओव्ह्यूल. प्रत्येक ह्या ओव्ह्यूल पासून तयार काय होणार? एम्ब्रियो सॅक. बघा आता हे आहेत ओव्ह्यूल्स. हे ओव्ह्यूल्स म्हणजे काय असतील? बीजांड. अँड फ्रॉम दॅट ओव्ह्यूल्स व्हॉट इज फॉर्म द एम्ब्रियो सॅक. ह्याच्यापासून तयार काय होते पुढं? एम्ब्रियो सॅक. Embryo sac is formed from ovules and that embryo sac is formed by ovules. It is formed due to the meiosis, and meiosis it is one of the type of cell division. Again, each embryo sac contains. आता ह्याच्यापासून बघा इकडं हा जो पूर्ण पार्ट म्हणजे हे असेल आपलं कार्पेट किंवा गायनोशियम. ह्याचे 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी. ओव्हरीच्या आत काय? ओव्ह्यूल्स आहेत. किती ओव्ह्यूल्स आहेत? एक किंवा एकापेक्षा जास्त ओव्ह्यूल्स आहेत. त्या प्रत्येक ओव्ह्यूल्स पासून तयार काय होईल? एम्ब्रियो सॅक. आता ही जी एम्ब्रियो सॅक आहे हा आहे भ्रूणकोश. त्या एम्ब्रियो सॅक मध्ये काय असेल मग? दॅट्स ईच एम्ब्रियो सॅक कंटेन्स अ हॅप्लॉइड एग सेल. ह्याच्यामध्ये काय असेल? हॅप्लॉइड एग सेल. अँड see here the most important thing, that is 2 haploid polar nuclei. अत्यंत महत्वाचा पार्ट जो की पुढे आपल्याला समजण्यासाठी उपयोगात येणार आहे. हा आहे फिमेल पार्ट फ्लावरचा, ज्याचे की 3 पार्ट होते, स्टिग्मा, स्टाईल, ओव्हरी. ओव्हरीच्या आत काय? ओव्ह्यूल्स आहेत. प्रत्येक ओव्ह्यूल्स पासून तयार काय होते? एम्ब्रियो सॅक. एम्ब्रियो सॅक मध्ये काय प्रेझेंट आहे? तर हॅप्लॉइड एग सेल. आता ही जी एम्ब्रियो सॅक तयार झाली, कशी तयार झाली? बाय मिओसिस. आणि त्यात काय प्रेझेंट असतील? हॅप्लॉइड एग सेल आणि 2 हॅप्लॉइड पोलार न्यूक्लिया. हॅप्लॉइड एग सेल्स असतील. एग सेल आर नथिंग बट द फिमेल जर्म सेल्स. एग सेल म्हणजे ह्या काय असतील? फिमेल जर्म सेल्स. अँड 2 पोलार न्यूक्लिया, 2 अर्धगुणसूत्री ध्रुवीय केंद्रकीय असतील. कशामध्ये? ह्या एम्ब्रियो सॅक मध्ये. इथपर्यंत समजणं महत्वाचं आहे. काय? हा ओव्हरीचा पार्ट, त्याच्यामध्ये काय? ओव्ह्यूल्स. ओव्ह्यूल्स पासून तयार झाली एम्ब्रियो सॅक. कशाद्वारे? मिओसिसद्वारे. त्या एम्ब्रियो सॅक मध्ये काय आहेत आता? हॅप्लॉइड एग सेल आणि 2 पोलार हॅप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाय. देन अगेन जस्ट रिमाइंड, when you have to observe the flowers part, in that stamen as androecium that you know, which having the 2 members, one is the anther and another one is filament. Then pollen grains are formed in that anther. त्या फ्लावर मधला जो अँथरचा जो पार्ट होता त्या अँथर मध्ये तयार काय होतील? इन दॅट अँथर the pollen grains are to be formed. तर थोडस लिंक लावा, थोडस समजून घ्या. फ्लावरचा सेंट्रल पार्ट हा गायनोशियम, त्याच्या बाहेरचं मंडल ते म्हणजेच कोण? स्टेमन किंवा अँड्रोशियम. अँड्रोशियमचे 2 पार्ट, 2 मेंबर्स, स्टेमन दॅट इज द अँथर अँड फिलामेंट. आणि पोलन ग्रेन्स तयार कशामध्ये होणार? त्या कशात तयार होणार? पोलन ग्रेन्स अँथर मध्ये. आता बघा इथं पोलन ग्रेन्स कशामधले? अँथर मधले. पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर फॉल ऑन स्टिग्मा ऑफ गायनोशियम. कुठले पोलन ग्रेन्स? कुठे तयार झाले पोलन ग्रेन्स? अँथर मध्ये तयार झाले पोलन ग्रेन्स. कशावर पडणार? स्टिग्मा. स्टिग्मा कशाचा? गायनोशियमचा. पोलन ग्रेन्स कुठे तयार झाले? अँथर मध्ये. अँथर कशाचा मेंबर? अँड्रोशियमचा. पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर फॉल ऑन स्टिग्मा ऑफ गायनोशियम. ह्या गायनोशियमच्या स्टिग्मावर काय पडले? पोलन ग्रेन्स पडले. कुठे तयार झाले? अँथर मध्ये. अँथर वरून पडले कशावर? स्टिग्मावर. स्टिग्मा कशाचा पार्ट आहे? तर गायनोशियमचा. आणि ज्यावेळी ही प्रोसेस होईल
कोणती प्रोसेस? पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर फॉल्स ऑन स्टिग्मा ऑफ गायनोशियम. कळतंय? पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर fall on stigma of gynoecium. This process is called as pollination. आतापर्यंत आपल्याला पोलिनेशन हा पार्ट माहिती आहे किंवा परागीभवन माहिती आहे, पण ऍक्च्युली पोलिनेशन म्हणजे काय असेल? अँथर मध्ये तयार होणारे पोलन ग्रेन्स अँथर वरून ते कशावर पडणार? स्टिग्मावर. स्टिग्मा कोणाचा? गायनोशियमचा. आणि ही जी प्रोसेस असेल ती प्रोसेस कोणती असेल? दॅट इज कॉल्ड एज पोलिनेशन. तर हा एक पार्ट झाला. अगोदर तर मिओसिस झालं ह्या ओव्हिल्स मध्ये, एम्ब्रियो सॅक तयार झाला आणि ह्या फिमेल जर्म सेल्स तयार झाल्या, म्हणजे इथं झालं मिओसिस. ही तयार झाली कोणती गॅमेट? फिमेल गॅमेट. आता झाले कोणती प्रोसेस? पोलिनेशन. काय झालं पोलिनेशन मध्ये? अँथर मध्ये तयार झाले पोलन ग्रेन्स अँथर वरून कशावर पडले? स्टिग्मा ऑफ गायनोशियम. दॅट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एज pollination. Then again we have to remember how the pollination takes place. कोण घडून आणणार आहे pollination? Pollination occurs with the help of some of the biotic and some of the abiotic reagents. काही बायोटिक घटकापासून तर काही अबायोटिक घटकांपासून हे pollination होते. So just like abiotic agents, not reagents, that is the agents. As the abiotic agents are wind and water. कशा मार्फत होणार? कोणते असतील अबायोटिक घटक? अजैविक घटक जे की पोलिनेशन घडून आणतात. दॅट इज द वॉटर अँड विंड. पोलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ सम ऑफ द अबायोटिक एजंट्स लाईक दॅट ऑफ द वॉटर अँड विंड अँड बायोटिक एजंट्स दॅट इज द इन्सेक्ट्स ऑर अदर ॲनिमल्स. इन्सेक्ट कीटक असतील किंवा इतर प्राणी असतील यांच्या मार्फत होणारं ते असेल बायोटिक पोलिनेशन. सो हियर one thing that we understand, pollen grains from anther falls on the stigma of gynoecium. It is called as pollination. It occurs with the help of abiotic agents like the water and wind and biotic agents like insects and other animals. Now, when the pollination takes place, आता ज्यावेळी pollination झालं, हा pollen grain त्या anther मधला ह्या स्टिग्मावर पडला. But at that time, some changes takes place in that stigma. At the time of pollination, the stigma becomes sticky. तो थोडा चिकट होतो. ज्यावेळी हा परागकण अँथर मधून ह्या स्टिग्मावर पडतो त्यावेळी हा स्टिग्मा थोडासा चिकट होतो. बरोबर? At the time of pollination, the stigma becomes sticky, and as the stigma becomes sticky, that's time the falling pollen grains on it starts to germinate. त्यावेळी त्या पोलन ग्रेन्सचं काय त्या ठिकाणी जर्मिनेशन होते. दॅट्स पोलन ग्रेन्स स्टार्ट टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा. पण काय झालं महत्वाचं? तो जो स्टिग्मा होता तो थोडासा काय झाला? चिकट झाला. चिकट झाल्यानंतर हा जो परागकण त्या स्टिग्मावर पडला होता तो का होण्यास सुरुवात झाली? तो जर्मिनेट होण्यास सुरुवात झाली. दॅट्स पोलन ग्रेन्स स्टार्ट्स टू जर्मिनेट ऑन दॅट स्टिग्मा अँड ॲज इट स्टार्ट्स to germinate at that time a long. बघा इथं फक्त आपण पोलिनेशन प्रोसेस या ठिकाणी दाखवली. आता इथं ह्या स्टिग्मावर काय झालं? हा पोलन ग्रेन जर्मिनेट होण्यास सुरुवात झाली म्हणजे हा स्टिकी झाला होता आणि त्या पोलन ग्रेन पासून एक ट्यूब तयार झालेली. ती कोणती ट्यूब असेल? दॅट ट्यूब इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब. अ पोलन ट्यूब स्टार्ट्स टू ग्रो फ्रॉम दॅट पोलन ग्रेन जो की जर्मिनेट झाला होता. So just observe this part, central part, that is a pollen tube that starts to grow from pollen grains towards the ovary. तो स्टार्ट कुठून झाला? पोलन ग्रेन पासून. पण ती ट्यूब कुठे निघालेली आहे? कशाकडे? That's towards the ovary. And the pollen tube that grows from the pollen grain, it contains, see, observe here, these are the two male gametes. त्या ट्यूब मध्ये जी पोलन ट्यूब आहे जी की पोलन ग्रेन्स पासून तयार झाली, वाढण्यास सुरुवात झाली, ग्रो होण्यास सुरुवात झाली, त्या पोलन ट्यूब मध्ये काय प्रेझेंट आहे? दोन मेल गॅमेट्स आहेत. लक्षात राहू द्या. इथं एम्ब्रियो सॅक मध्ये ह्या इकडच्या एम्ब्रियो सॅक मध्ये काय आहेत? एक सेल आणि हॅप्लॉइड पोलार न्यूक्लिया. आता इथं हे मेल गॅमेट्स कशाच्या आत आहेत? पोलन ट्यूब.
विचार, जी पोलन ट्यूब कशापासून ग्रो होण्यास सुरुवात झाली तर त्या पोलन ग्रेन पासून. ठीक आहे. दॅट्स द पोलन ट्यूब कंटेन्स द 2 मेल गॅमेट्स अँड द पोलन ट्यूब कॅरी द मेल गॅमेट्स. जसं इथं एम्ब्रिओ सॅक मध्ये एक सेल होते तसं ह्या पोलन ट्यूब मध्ये काय आहेत मग, दॅट्स कंटेन द मेल गॅमेट्स. देन the pollen tube just reaches the embryo sac via the style. आता बघा हा झाला स्टिग्मा आणि ही जी हॉलो ट्यूब आहे, पोकळ जी ट्यूब आहे कार्पेलची, ती म्हणजे काय, दॅट्स कॉल्ड एज स्टाईल. मग ही पोलन ट्यूब, ज्या पोलन ट्यूब मध्ये 2 मेल गॅमेट्स आहेत, ती ह्या स्टिग्मा पासून वाढण्यास सुरुवात झाली. कशाच्या मधून चाललेली आहे, दॅट्स थ्रू द स्टाईल अँड रिचेस टू द ओव्हरी. स्टाईल मधून जाईल आणि कुठं पोहोचेल, ओव्हरीकडे. पण ओव्हरीमध्ये का, कारण ओव्हरीमध्ये काय तयार झालेली आहे, एम्ब्रिओ सॅक. सो सी हियर यू हॅव टू ऑब्झर्व दॅट एम्ब्रिओ सॅक. इथं एम्ब्रिओ सॅक दाखवलेली आहे आणि हे जे मेल गॅमेट्स आहेत ते कुठं चालतात, पोलन ट्यूब मधून ह्या एम्ब्रिओ सॅक कडे. ही पोलन ट्यूब कशामधून आली, या स्टाईल मधून आली. आता पोहोचली कुठे, ही ह्या एम्ब्रिओ सॅक कडे. जी एम्ब्रिओ सॅक कशामध्ये, ओव्हरीमध्ये. एम्ब्रिओ सॅक कशामध्ये, ओव्हरीमध्ये. देन द पोलन ट्यूब रिचेस द एम्ब्रिओ सॅक व्हाया द स्टाईल अँड देन आफ्टर इन दॅट एम्ब्रिओ सॅक व्हॉट इज प्रेझेंट. ह्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये काय काय होतं, एक सेल होती आणि 2 हॅप्लॉइड पोलार न्यूक्लिया होत्या. पोलन ट्यूब मधून काय आले, 2 मेल गॅमेट्स. आता ह्या 2 मेल गॅमेट्स पैकी एक मेल गॅमेट युनाइट होईल कोणासोबत, ह्या एक सेल सोबत. 1 मेल गॅमेट युनाइट विथ एक सेल. सी हियर, एक जो मेल गॅमेट असेल, दॅट्स 1 मेल गॅमेट युनाइट विथ एक सेल. दॅट्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्यूब, पोलन ट्यूब, इट ब्रस्ट्स. ही पोलन ट्यूब जी काय घेऊन आलेली आहे, हे मेल गॅमेट्स टोकाला ती ब्रस्ट होते, फुटते आणि हे 2 मेल गॅमेट रिलीज करते कशामध्ये, ह्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये. ह्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये 2 मेल गॅमेट्स रिलीज केले जातात. अँड देन आफ्टर 1 मेल गॅमेट ह्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये जो काही भाग असेल, काय असेल मग तो, एक सेल आणि 2 पोलार न्यूक्लिया. इन दॅट 1 मेल गॅमेट युनाइट विथ एक सेल अँड फॉर्म द झायगोट. बघा इथं दाखवा, 2 मेल गॅमेट्स आहेत, त्याच्यापैकी एक मेल गॅमेट युनाइट होतो कशासोबत, एक सेल सोबत आणि त्याचा तयार काय होतो, झायगोट. 1 मेल गॅमेट युनाइट विथ एक सेल टू फॉर्म द झायगोट. इट इज अ फर्स्ट फर्टिलायझेशन. हे झालं पहिलं फर्टिलायझेशन. कळतंय. बघा इथं एक मेल गॅमेट हा एक आणि हा एक, ही एक सेल आहे आणि हा एक मेल गॅमेट आहे. त्यांचं युनियन झाल्याचं तयार काय होणार आहे बघा, झायगोट. 1 मेल गॅमेट युनाइट विथ एक सेल, एक मेल गॅमेट युनाइट झाला एक सेल सोबत आणि त्याचा तयार काय झाला, झायगोट. इट इज कॉल्ड एज फर्टिलायझेशन ओनली नाउ. आता त्याला फक्त आपण काय म्हणणार, फर्टिलायझेशन. का, फलन झालं, झायगोट तयार झाला. कसं तयार झालं झायगोट, एक मेल गॅमेट एक सेल सोबत युनाइट झाला, त्याचा झायगोट तयार झाला. इट इज कॉल्ड एज फर्टिलायझेशन ओनली. अँड देन द सेकंड मेल गॅमेट, बघा इथे 2 होते, एक तर युनाइट झाला एक सेल सोबत, झायगोट तयार झाला. दुसरा सेकंड मेल गॅमेट युनाइट विथ द 2 पोलार न्यूक्लिया. कारण ह्याच एम्ब्रिओ सॅक मध्ये आणखी दुसऱ्या 2 काय होत्या, ह्या पोलार न्यूक्लिया होत्या. तर दुसरा जो मेल गॅमेट असेल तो युनाइट कोणाशी होईल, मग ह्या 2 पोलार न्यूक्लियाशी. इथं झायगोट तयार झाला आणि दुसरा एक मेल गॅमेट युनाइट झाला पोलार न्यूक्लियाशी. अँड देन इट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म. दोनदा या ठिकाणी फर्टिलायझेशन झालेले. एक झालं एक मेल गॅमेट एक सेल, झायगोट तयार झाला, ते फर्टिलायझेशन. दुसरा मेल गॅमेट युनाइट झाला 2 पोलार न्यूक्लियाशी, देन इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म. त्याचा झाला तयार एंडोस्पर्म म्हणजे भ्रूणपोष. अगोदर भ्रूण तयार झाला, झायगोट तयार झाला आणि त्या झायगोटला पोषण देण्यासाठी दुसरं आणखी एकदा फर्टिलायझेशन झालं, ज्यामध्ये
एक मेल गॅमेट त्या दोन पोलार न्यूक्लियसशी युनाइट झाला आणि त्याचा झाला तयार एंडोस्पर्म अँड ॲज अ सेकंड मेल गॅमेट युनाइट विथ the two polar nuclei endosperm is formed. So here as the two polar nuclei participate, किती ध्रुवीय केंद्रकींनी भाग घेतला, two polar nuclei participate in this process, so it's called as double fertilization. इथं ह्या दोन पोलार न्यूक्लियानी भाग घेतल्यामुळे ह्या फर्टिलायझेशनला कसलं फर्टिलायझेशन म्हणलं गेलं, डबल फर्टिलायझेशन. तर एकदा परत पूर्ण भाग रिपीट करते, लक्षात घ्या. दोन तो पार्ट लक्षात ठेवायचे आपल्याला कोणते, अँड्रोशियम गायनोशियम. अँड्रोशियम म्हणजे स्टेमन, ज्याच्या की मेंबर्सला काय म्हणायचं, अँथर आणि फिलामेंट. गायनोशियम म्हणजे कार्पेट, त्याचे तीन मेंबर्स कोण कोण, स्टिग्मा, स्टाईल, ओव्हरी. तर अगोदर स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी याच्यामध्ये ही जी ओव्हरी असेल त्या ओव्हरीमध्ये काय प्रेझेंट होते, ओव्ह्यूल्स. ईच ओव्ह्यूल फर्दर फॉर्म्स द एम्ब्रियो सॅक बाय मिओसिस व्हिच कंटेन्स हॅप्लॉइड एग सेल अँड टू पोलार न्यूक्लिया. आता हे झालं मिओसिस आणि ज्यातून तयार झाले फिमेल गॅमेट. नंतर जो की स्टेमन्स होता, जो की मेल पार्ट होता फ्लावरचा, त्याच्या जे अँथर्स होते त्या अँथर्स मध्ये तयार झाले होते पोलन ग्रेन्स आणि ते पोलन ग्रेन्स फॉल कशावर झाले, स्टिग्मा ऑफ गायनोशियम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज pollination. But during the pollination, what happens and who carry out that pollination? Sub-abiotic agents and sub-abiotic agents. Abiotic insects, animals, and abiotic water and wind, and biotic insects and some other animals. Now, at the time of pollination, this stigma becomes sticky, and on that sticky stigma, this pollen grain starts to germinate, and from the germination of pollen grains, a pollen tube grows from that pollen grains towards the ovary. ती pollen tube काय होईल, pollen grains पासून ovary कडे वाढण्यास सुरुवात होईल. Then again, that pollen tube contains the two male gametes. त्या pollen tube मध्ये काय, दोन male gametes आहेत. Then further, that pollen tube which contains a male gamete reaches to the ovary via the style, and at the tip of that pollen tube it bursts and it releases these two male gametes in the embryo sac. The embryo sac मध्ये दोन male gametes release करेल. After the releasing of the two male gametes in that embryo sac, then one male gamete unite with one egg cell and forms a zygote. It is called as fertilization. And second male gamete unite with two polar nuclei. As here two polar nuclei participate, so it is called as double fertilization. He असेल fertilization plant मधलं. Now something more about the pollination. Sometimes on the pollination question may be asked, what is meant by the pollination and which are the two types of pollination. तर pollination म्हणजे काय हे तर कळालं. काय होतं pollination? Pollen grains from anther falls on the stigma of gynoecium is called as pollination. That pollination is of two types, as a self pollination and cross pollination. आता हे pollination दोन प्रकारचं असेल, एक self pollination आणि दुसरं असेल cross pollination. आता self काय, cross काय असेल? When the pollination involves only one flower. बघा आता pollination म्हणजे काय सांगितले, आता self pollination स्वपरागीभवन म्हणजे काय. When the pollination involves only one flower, एकाच फ्लॉवर मध्ये म्हणजे त्याच फुलाच्या अँथर मधले पोलन ग्रेन्स त्याच फुलाच्या स्टिग्मावर जर पडले, किंवा ज्या काही वेळा काय झालं, एकाच फुलाच्या अँथर मधले पोलन ग्रेन्स त्याच फुलाच्या स्टिग्मावर पडणं, किंवा or the two flowers born on same plant, किंवा त्याच वनस्पतीच्या दुसऱ्या फ्लावरवर जर पडले, तर when the pollination occurs only one flower or the two flowers of same plant. pollination झालं पण कोणामध्ये, सेम एका फ्लावर मध्ये किंवा दोन फ्लावर मध्ये, पण त्या कसल्या, सेम प्लांटच्या.
when the pollination occurs in the one flower or the two flowers of same plant, it is called as self pollination. कळतंय? एकाच वनस्पतीची फुलं, एकाच झाडाची फुलं, मग त्या फुलाच्या एका फुलामध्ये होणं किंवा एका फुलातून दुसऱ्या फुलामध्ये होणं, पण प्लांट सेम असेल, दॅट्स pollination is called as self pollination. And when the pollination occurs in between the two flowers borne on two plants, pollination occurs in two flowers borne on two different plants of a same species. एकाच प्रजातीच्या दोन वनस्पतींमध्ये जर pollination घडून येत असेल तर pollination involves in the two flowers of two plants but same species, it is called as cross pollination. कळतंय? सेल्फ मध्ये काय होईल? सेम प्लांटचं एक फ्लावर असेल किंवा दोन फ्लावर असतील ते सेल्फ पोलिनेशन झालं. तर क्रॉस म्हणजे काय असेल? दोन फ्लावर असतील, दोन वनस्पती असतील पण सेम स्पेसीसच्या असतील. दॅट मीन्स द पोलिनेशन ऑकर्स इन बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ टू प्लांट्स but same species. It is called as cross pollination. Now, after the fertilization of plant, that's what happens next. बघा आता इथं कोणकोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स मध्ये. पहिलं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर चा सेपरेट पार्ट आपण पाहिला. नंतर त्यानंतर आपण डबल फर्टिलायझेशन शिकलो. डबल फर्टिलायझेशन मध्ये आपण प्लांट्सचे अँड्रोशियमचे गायनोशियमचे पार्ट्स पाहिले, ते कशा कशा प्रकारे त्यांचे गॅमेट्स तयार फॉर्मेशन झालं, त्यांचं फर्टिलायझेशन कसं झालं हे पाहिलं. सो जस्ट आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन मोर पार्ट दॅट्स यू रिमेंबर अ शॉर्ट कन्सेप्ट विच इज कॉल्ड ॲज जर्मिनेशन. आणखी एक छोटीशी कन्सेप्ट आपल्या लक्षात ठेवायची आहे ती म्हणजे असेल बीजांकुरण. पण त्याच्या अगोदर थोडस परत विचार करा की ओव्हरी होती, ओव्हरीच्यात हा ओव्हिल्स होता, ओव्हिल्सच्यात एम्ब्रियो सॅक होता. एम्ब्रियो सॅक मध्ये ही जी एम्ब्रियो सॅक आपण ती सेपरेट दाखवली, ह्या त्या सगळ्या गोष्टी घडल्या. कळतंय? ओव्हरी, ओव्हरीच्यात हा ओव्हिल्स, ओव्हिल्सच्यात ही काय एम्ब्रियो सॅक आहे. So now the ovule, हा जो ओव्ह्यूल असेल, ओव्ह्यूल डेव्हलप्स इनटू सीड. पुढं हा जो ओव्ह्यूल्स होता, इथे छोटा दाखवला, इथे आपण तो सेपरेट दाखवलाय. दॅट्स ओव्ह्यूल्स डेव्हलप्स इनटू सीड अँड ओव्हरी डेव्हलप्स इनटू फ्रूट. लक्षात राहू द्या. ओव्हरीचं पुढं डेव्हलपमेंट कशामध्ये, सॉरी ओव्ह्यूलचं डेव्हलपमेंट कशामध्ये होईल? सीड्स मध्ये. आणि ओव्हरीचं डेव्हलपमेंट पुढे कशात होईल? फ्रुट्स मध्ये. देन सीड्स फॉल ऑन ग्राउंड आफ्टर द फ्रूट ब्रेक्स अप. ओव्ह्यूल्सची डेव्हलपमेंट पुढे कशात झाली? सीड्स. आणि त्याच्या भोवती कव्हरिंग कशाची आहे? ओव्हरीची. ज्याची डेव्हलपमेंट कशात झाली? फ्रुट्स मध्ये आफ्टर फर्टिलायझेशन. म्हणजे फ्लावर मधलं ज्यावेळी फर्टिलायझेशन कम्प्लीट झालं त्यावेळी ओव्ह्यूलची डेव्हलपमेंट पुढे सीड मध्ये झाली, ओव्हरीची डेव्हलपमेंट पुढे फ्रुट्स मध्ये झाली. कधी झाली हे सगळं? आफ्टर द फर्टिलायझेशन. अँड देन ॲट अ सर्टन और ॲट अ ॲप्रोप्रिएट टाइम सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड आफ्टर द फ्रूट ब्रेकअप. जे ते फळं फुटणार, त्यातली बिया सगळीकडे सर्वत्र विखुरल्या जाणार, पसरणार. दॅट्स सीड्स spread on the ground and during the favorable condition that seeds start to germinate. मग त्या बियांचं पुढे तयार काही मग जर्मिनेशन होण्यास सुरुवात होईल, बीजांकुरण होण्यास सुरुवात होईल. कधी होईल? ज्यावेळी त्यांना योग्य ॲटमॉस्फिअर, योग्य कंडिशन, योग्य वातावरण मिळेल तर त्या बियांचं परत जर्मिनेशन होईल. अँड फ्रॉम दॅट सीड्स अ न्यू प्लांट इट्स टू बी ग्रो. आणि त्या बियापासून त्याच्या जर्मिनेशन नंतर एक छोटंसं रोपटं तयार होईल. त्या रोपट्याचं पुढे वृक्ष तयार होईल. दॅट मीन्स झायगोट डेव्हलप्स ॲट द कॉस्ट ऑफ. अगेन वन थिंग दॅट यू रिमेंबर ॲट लास्ट. जस्ट कंटिन्यू हियर. ओव्ह्यूल्स डेव्हलप इनटू सीड अँड ओव्हरी डेव्हलप्स इनटू fruit after fertilization.
after, the seeds spread when the fruits break, and that seeds spread everywhere. They start to germinate during the favorable condition, and from that germination a new plantlet grows, which further grows into a new trees. But one thing that you remember, zygote develops. इथं हा जो zygote तयार झाला होता, that zygote develops at the cost of the food stored in endosperm, endosperm of seed. हा जो एंडोस्पर्म तयार झाला होता, ह्या एंडोस्पर्मचं काम आहे ह्या झायगोटचं पोषण करणं. म्हणजे जे काय आवश्यक न्यूट्रिशन असेल ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोणाला, ह्या झायगोटला. हा कोण करेल, हा एंडोस्पर्म करेल. दॅट मीन्स झायगोट डेव्हलप्स ॲट द कॉस्ट ऑफ द फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, and thus the new plant is to be grown. In this way, by the germination, we have to get the new plants. Here we have to complete the sexual reproduction in plants. Just along with parts of the flower, then double fertilization and then germination. So after this study, in the next lecture we have to see about the reproduction in human beings. तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा.